अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 16 मुहर्रम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये जुमा वो दिन है कि अल्लाह ताला ने इसको मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है। बस जो कोई जुमा के लिए आए तो गुस्ल कर ले और अगर खुशबू मौजूद हो तो लगा ले और तुम मिसवाक को लाजिम कर लो। और अब सुर्खियां। अनूहिया के कातिल को मुंबई की अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। आंजीहानी लड़की के वालिदैन ने अदालत के फैसले पर जाहिर किया इत्मीनान। खुसूसी मौक़िफ़ पर मरकजी और रियासती हुकूमतें अवाम को धोखा दे रहे हैं। जेटली के बयान पर YSRCP का एहतजाज। पुराने शहर में गैर जरूरी देर रात फिरने वाले 200 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया। माँ बाप के साथ काउंसलिंग के बाद हुई लड़कों की रिहाई। राजेंद्र नगर के खानगी स्कूल में पुरअसरार गैस से तलबा हुए मुतासिर। पुलिस ने केस दर्ज किया। और अब तफसील। हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 200 लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की जो रात देर गए गाड़ियों पर तफरी के लिए घूम रहे थे। पुलिस ने 17 पुलिस स्टेशनों के हुदूद में तलाशी मुहिम के दौरान 201 गाड़ियों को जब्त किया है। गिरफ्तार शुदा लड़के 15 साल की उम्र के लड़कों को कल रात हिरासत में लिया गया था। आज उनकी वालिदैन के साथ काउंसलिंग करके वार्निंग के बाद रिहा किया गया है। DCP साउथ जोन V सत्यनारायणा ने कहा कि रिहा होने वाले लड़के अगर दोबारा गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते हैं तो उनके वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चबुत्रा मिशन लो भागंगा నిన్న సాయంత్రం నుంచి ఈ యొక్క మైనర్ పిల్లలు ఎవరైతే లైసెన్స్ లేకుండా విచ్చలవిడిగా బైకులతో ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెంట్గా తోలుతున్నారో వాళ్ళ మీద స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టడం జరిగింది। 17 పోలీస్ స్టేషన్ల CIలు ACPలు మొత్తం స్పెషల్ టీంలు కలిపి ఒకేసారి ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ టేకప్ చేస్తే 201 వెహికల్స్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది। దాంట్లో 181 మందికి మైనర్స్ అంటే వాళ్ళకి లైసెన్సులు లేవు। కేవలం గారావం ఎక్కువయ్యి వాళ్ళ మీద అమితమైన ప్రేమతో తల్లిదండ్రులు కొంతమంది తెలిసి కొంతమంది తెలియకుండా ఈ వెహికల్స్లో విచ్చలవిడిగా తిరుగుతున్నారు। ఈ ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెంట్ డ్రైవింగ్ విత్ మైనర్స్ వితౌట్ లైసెన్స్ ఆ స్పెషల్ డ్రైవ్ ద్వారా నిన్న 181 మందిని పెట్టాం। ఈ యొక్క ఆపరేషన్ చబుత్రా మిషన్లో పార్ట్ అండ్ పార్సల్గా చేసాం। ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది। ఓల్డ్ సిటీలో ఏ ఒక్క మైనర్ కూడా ఇక నుంచి బండి తోలితే అంటే బండి డ్రైవ్ చేస్తే అది గ్యారంటీగా ఎవరికో ప్రాణాన్ని హాని కలిగించిందనే భావంతోనే 336 IPC కింద వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని ఎవరైతే రెస్పాన్సిబుల్లో వాళ్ళని రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఈ రోజుకైతే కౌన్సిలింగ్ చేసి పంపిస్తున్నాం। రెండోసారి పట్టుబడితే తల్లిదండ్రుల్ని వైకారియస్ లయబిలిటీ ఫిక్సప్ చేసి మైనర్ పిల్లలకు బళ్ళు ఇచ్చి ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెంట్తో ఎండేంజర్ టు ది కామన్ పబ్లిక్కి సేఫ్టీకి భంగం కలిగించే విధంగా ఉంది కాబట్టి తల్లిదండ్రులపై కేసులు పెట్టి వాళ్ళని రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। దీన్ని విస్తృతంగా राजेंद्र नगर में एक खानगी स्कूल में मुबैना तौर पर कीमियाई गैस के अखराज से 20 बच्चे मुतासिर हुए हैं। इंडियन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस गुलशन कॉलोनी में आज कीमियाई गैस से मुतासिर होने वाले 20 बच्चों को कैंडी अस्पताल में शरीक कराया गया। अस्पताल से रुजू होने वाले तलबा ने सांस लेने में तकलीफ महसूस की और आंखों में जलन महसूस की। 20 में से 10 बच्चों का आउट पेशेंट के तौर पर इलाज किया गया जबकि 4 बच्चों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। इंडियन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में कुछ केमिकल गैस के वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हुआ। तो गैस आई कैसा, इट इज़ नॉट कन्फर्म टिल नाउ, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। बिकॉज ऑफ दैट गैस मैनी चिल्ड्रन वर अफेक्टेड फ्रॉम एजेस ऑफ फ्रॉम 6th standard to 9th standard। So most of them were brought, around 20 children were brought। In that 6 children were fine, they just gave them some oxygen and some support, they were fine। Next 14 children required some injections and medicines. Mainly symptoms were burning of eyes, breathing difficulty, and 4 children were in little altered sensorium, means consciousness was not good. Among them, 1 child was unconscious. But after giving treatments, all of them have improved. 4 of them are still in ICU. Rest of the children we have discharged and sent them home. And who are in ICU, they are also improving.
right now with treatment. स्कूल के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोग ये बोल रहे हैं क्या है, बच्चों को कुछ बाहर की हवा आई थी, हवा आने की वजह से हवा आई है और टोटल 14 बच्चों को इफेक्ट हुए थे। 14 बच्चों में से जो है ना 10 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिए, 4 बच्चे हैं अभी, वो 4 बच्चों को भी जो है ना कल तक कर देंगे बोल के बोल रहे हैं। पहले ये लोग को जो है ना इमीडिएटली स्कूल वाले पूरा जब एक्शन लिए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं लिया बोल के, क्योंकि मैं भी पेरेंट्स हूँ, स्कूल की तरफ से नहीं हूँ। ये लोग लेके गए शमशाद हॉस्पिटल लेके गए, पहले शमशाद हॉस्पिटल में वो लोग जो है ना फैसिलिटी नहीं है तो फिर वो बोले तो फिर इमीडिएटली कैंडी को लेके आए। तो ऐसे कोई जो है ना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बच्चा मेरी भी है, ठीक है। चेन उड़ाने के वाक़यात की रोकथाम और चोरों से निपटने के लिए साइबराबाद पुलिस की जानिब से खुसूसी टीम तश्कील दी गई और इस टीम को खास तरबियत दी जा रही है। चोरों पर हावी होने और हथियारों से निपटने और तेज़ रफ्तार गाड़ी पर काबू पाने की तरबियत दी जा रही है। इस सिलसिले में बाइक राइडर इरफान की खिदमत हासिल की गई। गंडीपेट के पास इस मौके पर तरबियत दी गई और तमसीली मुजाहिरा पेश किया गया। అండ్ 9mm పిస్టల్ తోటి వీళ్ళకందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి తర్వాత వాళ్ళకు ఫైరింగ్ చేయడం, తర్వాత వాళ్ళు పరిగెత్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి, ప్రజల్లో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి, ప్రజల్లో ఉన్నప్పుడు స్నాచర్ ఏ విధంగా తప్పించుకుంటాడు, దాన్ని ఏ విధంగా మనం ఎదుర్కోవాలి దాని మీద మొత్తం అంతా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగానే ఇప్పుడు మళ్ళీ స్నాచర్ అనేవాడు బండి వాడుతూ ఉన్నాడు. పల్సర్స్ 150cc పల్సర్ వెహికల్స్, తర్వాత 180 CBZ వెహికల్స్ని వాడుతూ ఉన్నాడు. ఆ వెహికల్స్ను మరి రైడ్ చేస్తూ మనం పట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. కాబట్టి అందులో భాగంగా ఇప్పుడు మనకు ఈ స్పెషల్ రైడింగ్ ఈ టీమ్ కానిస్టేబుల్కి అందరికీ కూడా స్పెషల్ రైడింగ్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. గత 3 రోజుల నుండి వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము. వాళ్ళు స్నాచర్ ఎంతటి ఫాస్ట్ నడిపినా పట్టుకునేటట్టుగా వాళ్ళకు టెక్నిక్స్ నేర్పుతూ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ రైడింగ్ ట్రైనింగ్ మొత్తం అంతా కూడా ఇర్ఫాన్ అనే మన అతని సివిలియన్ బాబు ఇస్తూ ఉన్నాడు. ట్రైనింగ్ చాలా బాగుంది. నిన్న మా వాళ్ళకందరికీ కాన్ఫిడెన్స్ బాగా వచ్చింది. ఎంత స్పీడ్లో పోయినా వాళ్ళని పట్టుకోగలమనే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేయగలిగినాము. యాంటీ స్నాచింగ్ టీమ్ ఉంది కదా, వాళ్ళకి అందుకోసం పట్టుకోవడానికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. చాలా ఫాస్ట్గా నడిపించాలా, कंट्रोलिंग చేయాలా, దానికోసం ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి. सनसनीखेज अनूहिया इस्मत रेजी कत्ल केस के मुजरिम चंद्रभान को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा का फैसला किया है। कोर्ट ने चंद्रभान को IPC की दफा 302, 376 और 201 सेक्शन के तहत मुजरिम करार दिया है। सरकारी वकील की मुबाहिस से इत्तेफाक करते हुए कोर्ट ने चंद्रभान को फांसी की सजा सुनाई है। याद रहे कि 2014 में मुंबई जाने के बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने अनूहिया की इस्मत रेजी के बाद उसका बेरहमाना कत्ल कर दिया था, जिसकी पादाश में कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। अनूहिया के वालिद प्रसाद और मां ने कोर्ट के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और कानून ने उनकी मदद की और उन्हें इंसाफ हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि अंजाम अगर इबरतनाक हो तो ही गैर समाजी अनासिर ऐसी हरकतों से बाज आएंगे। ఒక గుణపాఠంగా ఉంటుందండి, భయపడాలండి, ఆడపిల్ల జోలికి వెళ్ళాలంటే భయపడాలండి, ఈ ఈవ్ టీసింగ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా భయపడాలండి. అది ఆకతాయితనంగా ఉంటుంది. తర్వాత ఈ టీజింగ్ అనేటువంటిది మనకి ఆ మూవీస్లో కూడా అలాగా సరదాగా చూపిస్తున్నారు, అక్కడంతా పాజిటివ్గా జరుగుతుంది, అంత బాగానే ఉంటుందని. కానీ ఆడపిల్లలు ఎంత క్షోభను అనుభవిస్తారో మనకు అర్థం చేసుకోవాలి, సమాజం అర్థం చేసుకోవాలి. పిల్లలకు మొత్తం చాలా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలండి, అలాగే ఇవ్వాలా. ఆడపిల్లలు ఇండిపెండెంట్గా ఉండే విధంగా మనం తయారు చేయాలి. వారు సమాజం నుంచి భయపడకూడదని ధైర్యాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఎలాగ ఉండాలి, సమాజంలో తెలివిగా ఉండాలి. కేసు విషయంలో నాకేం డౌట్స్ లేవండి. నేను కేసు జరుగుతున్నప్పుడు కూడా మధ్యలో 1-2 సార్లు ముంబై పోలీసులు నన్ను అక్కడికి ఆహ్వానించి తీసుకెళ్లారు. వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తున్నారు, ఎక్కడెక్కడ ఉన్న ప్రదేశాలన్నీ కూడా నన్ను చెప్పారు, చూపించారు, ఎక్కడ జరిగిందనేటువంటి విషయాలన్నీ చెప్పారు, ఎక్కడెక్కడ ఎవిడెన్సెస్ ఏమేమి గ్యాదర్ చేస్తున్నామని చెప్పారు. సాక్షులందరినీ ఎట్లా పోయేస్తారు మొత్తం నాకు డీటెయిల్గా చెప్పిన తర్వాత కొంత నమ్మకం ఏర్పడింది. ఇనీషియల్ డేస్లో మాత్రం చాలామంది మీడియా ద్వారా కానీ అంతా ముంబై అక్కడ ప్రెస్ వాళ్ళతో నేను మాట్లాడితే నాకేం కనపడిందంటే, వాళ్ళు ముంబై పోలీసులు దేనికన్నా సాధ్యులు అనేటువంటి మాట అనేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు ఏదన్నా సరే బొమ్మిని తిమ్మిని చేయడం అంటారు, అలా చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళని ప్రెస్ వాళ్ళకి చాలా ఎగెన్స్ట్గా ఉన్నారు. ప్రారంభంలో వాళ్ళు కూడా నన్ను వార్న్ చేసేవాళ్ళు, మీరు వాళ్ళ బొట్లో పడిపోవద్దని. అయినప్పటికీ మరి పోలీసు వారు తప్ప ఇంకెవరు చేస్తారు మాకు సహాయం? అక్కడ నేరస్తుని నిరూపించండి వాళ్ళే చేయాలి.
కనుక వాళ్ళ మీద భరోసా ఉంచాం. తర్వాత ఆఫీసర్స్ అందరూ సిన్సియర్గా ఉన్నారు, వెరీ కర్టియస్. నేను వెళ్ళినప్పుడల్లా కూడా వాళ్ళు చాలా ప్రేమగా మాట్లాడేవారు, మాకు అనుమానాలన్నీ తీర్చేవాళ్ళు. ఎంతవరకు వచ్చి చూస్తున్నారు. స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఠాకరే గారిని పెట్టాము. ఆయన సెలబ్రిటీ అండి, అక్కడ పెద్ద లాయర్ ఆయన, బాంబు పెళ్లిళ్ళ కేసులు వాదించినటువంటి ఆయన. సో ఆయన్ని పెట్టారని కానీ మాకు నమ్మకం వచ్చింది. లోకల్గా ఉన్నట్టు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా, అక్కడ మా బంధువులు కూడా ఆయన ఉంటే న్యాయం జరుగుతున్నారు. అదే రిజల్ట్ మనకి ఈ రోజున కనపడుతుంది. చాలా దేవుడు మరి మా పక్షంగా న్యాయం చేకూర్చాడని నమ్ముచున్నాను. మరి మీకు ఎవరైనా నేరస్తులు మరి ఇటువంటివి చేయటానికి భయపడతారని నమ్ముచున్నాను. మరి న్యాయ వ్యవస్థకి దేవుడి పక్షాన వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు కొంచెం మనసు కొంచెం నెమ్మదిగా ఉన్నది. అంటే ఉరిశిక్ష పడాలని ఒక వ్యక్తి చనిపోవాలని కాదు, కానీ ఇటువంటి మరి భావనతో చేసే వ్యక్తులు భయపడతారని మరి దానిని బట్టి న్యాయ వ్యవస్థ మంచి విధంగా కఠినమైన శిక్ష విధించారని మరి నమ్ముతూ దేవుని పక్షాన వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఇటువంటి శిక్ష పడకపోతే మరి మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇది చాలా చీప్గాను చాలా ఈజీగా మరొకసారి ఇంకో విధంగా ఇంకో చోట చేయాలని అనిపిస్తుంది. కనుక మంచి కఠినమైన శిక్ష విధించారని నమ్ముచు న్యాయ వ్యవస్థకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. మొదట్లో అయితే అనుమానం పడలేదు, కానీ అతనంతట అతడే ఒప్పుకున్నాడని నేను విన్నాను. అతనంతట అతడే చేశాను, ఇవన్నీ చేశాను, ఎన్ని అయితే అతని మీద సెక్షన్లు ఉన్నాయో అవన్నీ అతడు చేశాడని ఒప్పుకున్నాడు. కాబట్టి నేను నిర్ఘాంతపోయాను. అప్పుడు ఇతడే హత్య చేసి ఉన్నాడని అప్పుడు అతనంతట అతడు ఒప్పుకున్న తర్వాత నమ్మాను అనమాట. కూడా దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు. ఆయన మరి మా బిడ్డకు న్యాయం తప్పగా చేకూరుస్తాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా దేవుడు ఇచ్చిన శిక్ష అతడు తప్పగా అనుభవించక తప్పదు.